نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے حق تعالی شانہ 5 طرح سے اس کا اکرام اور اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسری یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسری یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جن کا حال سورہ الحاقہ میں مفصل مذکور ہے کہ جن لوگوں کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے، اور چوتھی یہ کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، پانچویں یہ کہ حساب سے محفوظ رہیں گے، اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، 5 طرح دنیا میں اور 3 طرح سے موت کے وقت، اور 3 طرح قبر میں، اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 تو یہ ہے، اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسری یہ کہ صلح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسری یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پانچویں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا، اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہے کہ اول ذلت سے مرتا ہے، دوسرے بھوکا مرتا ہے، تیسرے پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہے، اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، دوسرے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، تیسرے قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر ان کے ختم تک پہنچا جائے، اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے، اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد 3 عذاب یہ ہے، ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرے حق تعالی شانہ کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ کل میزان 14 ہوئی، ممکن ہے کہ 15واں بھول سے رہ گیا ہو، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوتی ہے، پہلی سطر او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر او اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، تیسری سطر جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ فائدہ، یہ حدیث پوری اگرچہ عام کتب حدیث میں مجھے نہیں ملی، لیکن اس میں جتنی قسم کے ثواب اور عذاب ذکر کیے گئے ہیں ان کی اکثر کی تائید بہت سی روایات سے ہوتی ہے، جن میں سے بعض پہلے گزر چکے اور بعض آگے آ رہے ہیں، اور پہلی روایات میں بے نمازی کا اسلام سے نکل جانا بھی مذکور ہے، تو پھر جس قدر عذاب ہو تھوڑا ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ جو کچھ مذکور ہے اور آئندہ آ رہا ہے وہ سب اس فعل کی سزا ہے، اس کے مستحق سزا ہونے کے بعد، اور اس دفعہ کی فرو جرم کے ساتھ ہی ارشاد خداوندی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کی تو معافی نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کی
दिल चाहे माफी फरमा देंगे। इस आयत शरीफा में और इस जैसी आयत और अहादीस की बिना पर अगर माफ फरमा दे तो ज़हे किस्मत। अहादीस में आया है कि क़यामत में 3 अदालतें हैं, एक कुफ्र और इस्लाम की, इसमें बिल्कुल बख्शिश नहीं। दूसरे हुकूकुल इबाद की, इसमें हक़ ताला शानहू का हक जरूर दिलाया जाएगा। हुकूकुल इबाद की, इसमें हक वाले का हक जरूर दिलाया जाएगा, चाहे उससे लिया जाए जिसके जिम्मे है, या इसको माफ करने की मर्जी हो तो अपने पास से दिया जाएगा। तीसरी अदालत अल्लाह ताला के अपने हुकूक की है, इसमें बख्शिश के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इस बिना पर यह समझना जरूरी है कि अपने अफ़आल की सजाएं तो यही है जो अहादीस में वारिद हुई है, लेकिन मराहिम खुसराना इससे बालातर है। उनके अलावा और भी बाज़ किस्म के अज़ाब और सवाब अहादीस में आए हैं। बुखारी शरीफ की एक हदीस में है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि सुबह की नमाज के बाद सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से दरियाफ्त फरमाते कि किसी ने कोई ख्वाब देखा है, अगर कोई देखता तो बयान करता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर इरशाद फरमा देते। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्ब मामूल दरियाफ्त फरमाया। इसके बाद इरशाद फरमाया कि मैंने एक ख्वाब देखा है कि 2 शख्स आए और मुझे अपने साथ ले गए। इसके बाद बहुत लंबा ख्वाब जिक्र फरमाया जिसमें चंद जन्नत, दोज़ख और उसमें मुख्तलिफ किस्म के अजाब लोगों को होते हुए देखे। मिन जुमला उनके एक शख्स को देखा कि उसका सर पत्थर से कुचला जा रहा है और इस जोर से पत्थर मारा जाता है कि वो फिर लुढ़कता हुआ दूर जा पड़ता है। इतने उसको उठाया जाता है, वो सर फिर वैसा ही हो जाता है। तो दोबारा इसको जोर से मारा जाता है। इसी तरह इसके साथ बर्ताव किया जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों साथियों से जब दरियाफ्त फरमाया कि यह कौन शख्स है, तो उन्होंने बताया कि उस शख्स ने कुरान शरीफ पढ़ा था और इसको छोड़ दिया था और फर्ज नमाज छोड़कर सो जाता था। एक दूसरी हदीस में इस किस्म का एक और किस्सा है जिसमें है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात के साथ ये बर्ताव देखा तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया। उन्होंने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो नमाज में सुस्ती करते थे। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो नमाज के औकात मालूम करने का एहतमाम रखते हैं उनमें ऐसी बरकत होती है जैसी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद में हुई। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स दुनिया में से ऐसे हाल में रुखसत हो कि इखलास के साथ ईमान रखता हो, उसकी इबादत करता हो, नमाज पढ़ता हो, ज़कात अदा करता हो, तो वो ऐसी हालत में दुनिया से रुखसत होगा कि हक़ ताला शानहू उससे राजी होंगे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हक़ ताला शानहू का ये इरशाद नकल करते हैं कि मैं किसी जगह अजाब भेजने का इरादा करता हूँ, मगर वहाँ ऐसे लोगों को देखता हूँ जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, अल्लाह के वास्ते आपस में मोहब्बत रखते हैं, आखिर रातों में इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो अजाब को मौकूफ कर देता हूँ। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक खत लिखा जिसमें ये लिखा कि मस्जिद में अक्सर औकात गुजारा करो। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मस्जिद मुत्तकी का घर है और अल्लाह जल्ल शानहू ने इस बात का अहद फरमा लिया है कि जो शख्स मस्जिद में अक्सर रहता है इस पर रहमत करूंगा, इसको राहत दूंगा और क़यामत में पुल सिरात का रास्ता आसान कर दूंगा और
रजा नसीब करूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि मस्जिद अल्लाह के घर है और घर आने वाले का इकराम होता ही है, इसलिए अल्लाह पर उनका इकराम जरूरी है जो मस्जिदों में हाजिर होने वाले हैं। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि जो शख्स मस्जिद से उल्फत रखता है हक ताला शानहू उससे उल्फत रखते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि जब मुर्दा कब्र में रखा जाता है तो जो लोग कब्र तक साथ गए थे वो अभी तक वापस भी नहीं होते कि फरिश्ते उसके इम्तिहान के लिए आते हैं। उस वक्त अगर वो मोमिन है तो नमाज उसके सर के करीब होती है और ज़कात दाई जानिब और रोज़ा बाई जानिब और बाकी जितने भलाई के काम किए थे वो पाँव के जानिब हो जाते हैं और हर तरफ से उसका इहाता कर लेते हैं कि उसके करीब तक कोई नहीं पहुंच सकता। फरिश्ते दूर ही से खड़े होकर सवाल करते हैं। एक सहाबी इरशाद फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों पर खर्च की कुछ तंगी होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको नमाज का हुक्म फरमाते और ये आयत तिलावत फरमाते, वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए और खुद भी उसका एहतमाम करते रहिए। हम आपसे रोजी कमवाना नहीं चाहते, रोजी तो हम देंगे और बेहतरीन अंजाम परहेजगारी का है। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।